نماز عشاء کے بعد اللہ کے 3 نام کا وظیفہ کیا، 80 لاکھ مل گئے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ دولت آپ پر بارش کی طرح برسے، دولت آپ پر فدا ہو جائے، دولت آپ پر عاشق ہو جائے، تو آج کی ویڈیو میں بتایا گیا عمل عشاء کی نماز کے بعد لازمی کر لینا۔ یہ صرف اللہ کے 3 ناموں کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں ختم کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، نماز عشاء کے بعد چلتے پھرتے صرف 3 لفظ پڑھ لیں، جتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی ہاتھوں میں آ جائیں گے۔ رب کعبہ کی قسم، جو بھی حاجت ہوگی چند منٹوں میں حل ہو جائے گی۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ آج کا جو وظیفہ ہے بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ مختصر سا یہ عمل آپ کی زندگی میں تبدیلی لائے گا۔ آج آپ کی خدمت میں تمام پریشانیوں کے حل کا ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ آپ لوگ یہ 3 لفظ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ ان 3 لفظوں کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں، مشکلات ختم ہو جائیں گی اور تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ جتنی بھی مشکل سے مشکل ترین حاجت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ بس آپ نے کامل بھروسے سے اور کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام مشکل سے مشکل حاجت بھی آج پوری ہو جائے گی اور آپ کی تمام حاجات ایسے پوری ہونے لگیں گی جیسا کہ آپ کی کوئی حاجت باقی ہی نہ رہے۔ بس آپ نے یہ 3 لفظ یاد کر لینے ہیں۔ بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے، اس کی ترتیب جاننے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ آج کے سائنسی دور میں ہر انسان مشکلات کا شکار ہے۔ کچھ واقعات غیر ارادی طور پر ہوتے ہیں اور کچھ ارادتاً کیے جاتے ہیں۔ ان غیر معمولی واقعات کے ذریعے انسان رکاوٹوں اور گردشوں کے چکر میں پھنس جاتا ہے۔ وہ اپنا تمام اثاثہ جات اور پیار، تعلقات، محبت اور یہاں تک کہ اپنی ذات بھی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ اسے اپنی قسمت پر شک ہونے لگتا ہے۔ شادی، کاروبار، رشتہ نہ آنا، رشتہ داروں کی مخالفت، جلد شادی نہ ہونا، کاروبار کا چلانا لیکن چل نہ پانا، مخالفتوں کی روک ٹوک، شیطانی اثرات کے کیا کسی نے کچھ کروا تو نہیں دیا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو ایسی تمام چیزیں ختم کرنے کے لیے آج کا یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ آج تک آپ نے یہ وظیفہ نہ کبھی سنا ہوگا اور نہ کبھی کیا ہوگا۔ آپ اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیجئے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے انسان کی بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ بڑی سے بڑی آپ کی حاجت جو ہے، بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، تکلیف ہو، دکھ ہو، پریشانیاں ہوں، چاہے بے اولادی ہو یا رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک بار کر کے ضرور دیکھیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ فوراً چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرض دار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کر لیجئے گا۔ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، جو آپ کے مسئلے ہیں ان کی نیت کیجئے گا۔ ناظرین کرام، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزہ کرنے والی ذات تو صرف اور صرف میرے اللہ پاک کی ہی ہے۔ بس ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور کوئی بھی دکھ ہو، تکلیف ہو، آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کا ہے، جنہیں کرنے سے آپ کی ہر پریشانی حل ہو جاتی ہے۔ جب پریشانی ختم ہو جائے تو زندگی میں سکون بھی آ جاتا ہے۔ ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ مجرب وظیفہ جو آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کو یہ وظیفہ بتایا گیا تو فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی۔ گھر میں فاقے چل رہے ہوں تو اللہ پاک کا یہ کلام پڑھیں اور پھر کمال دیکھیں۔ ہر حاجت پوری، رزق کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ جو لوگ کسی طرح کی بھی جو مشکلات میں ہیں، بے روزگاری ہے، بیماری میں مبتلا ہیں، فاقوں میں مبتلا ہیں، اور کچھ لوگوں کو دولت کی خواہش ہے، تو انہی مسائل کے پیش نظر بہت ہی مجرب وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یقین مانیں کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی میں فوری طور پر رزق نہ آیا ہو، اس کو دولت فوری نہ ملی ہو۔
यकीन नहीं करोगे जब तक आजमाओगे नहीं, और फ़ायदा नहीं होगा जो ये वजीफ़ा पढ़ेगा अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखते हुए ये वजीफ़ा पढ़ेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से फिर उसको मायूसी नहीं होगी। इंशाअल्लाह उसकी जेब कभी खाली नहीं रहेगी। इंशाअल्लाह उसके कारोबार में बरकतें ख़त्म नहीं होंगी। एक बहुत ही प्यारा वाक़या है कि एक अल्लाह वाले थे, बहुत मुत्की और परहेजगार थे। मुसलसल 7 साल तक अल्लाह पाक से मुलाकात के शौक में आंसू बहाते रहे। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक रात मैंने अपने आप को ख्वाब में एक ऐसी नहर के किनारे पाया जिसमें से उम्दा मुश्क बह रहा था। उसके दोनों किनारों पर इंतहाई कीमती मोती बिखरे हुए थे। फिर मैंने सोने की ईंटों से बना हुआ महल देखा जिसमें खूबसूरत लड़कियां बेहतरीन लिबास और जेवरात से आरास्ता बुलंद आवाज में रब्बे करीम की पाकी बयान कर रही थी। मैंने जब उनकी तस्बीह सुनी तो पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने खूबसूरत आवाज में कहा, हम रब्बे करीम की बनाई हुई एक मखलूक हैं। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या करती हो? उन्होंने कहा, रब्बे करीम ने हमें उन लोगों के लिए पैदा फरमाया है जो रात को क़याम करते हैं और अपने रब से मुनाजात करते हैं जब लोग सो रहे होते हैं। मैंने कहा, वो खुशकिस्मत लोग कौन हैं जिनकी आंखें रब्बे करीम तुमसे ठंडी करेगा? उन्होंने कहा, क्या तुम उन लोगों को नहीं जानते? मैंने कहा, नहीं। तो उन्होंने कहा, बेशक वो लोग हैं जो कुरान पाक की तिलावत करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, दिन को रोज़े रखते हैं। ऐसे खुशकिस्मत इबादत गुजारों के लिए अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया है। सुभान अल्लाह। कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जो रात की तन्हाई में अपने रब्बे करीम को याद करते हैं। कितने खुशकिस्मत हैं जो फ़र्ज रोज़ों के साथ साथ नफल रोज़े पाबंदी के साथ रखते हैं। कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जो नमाज तहज्जुद अदा करते हैं। कितने खुशकिस्मत हैं जो रोज़ाना तलावत कुरान पाक करते हैं। कितने खुशकिस्मत हैं जो रात को क़याम करते हैं। लेकिन आज का जो माहौल है वो देख लें, अफसोस के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। हमारी ऐसी तादाद भी मौजूद है जो रातों को देर तक जाग कर कभी फिल्मों ड्रामों में अपना वक़्त बर्बाद करती है, कभी मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अपनी कीमती लम्हात को गुनाहों में गुजारती है। मीडिया पे सारी सारी रात बेहुदा और फजूल गुफ्तगू फैलाते हैं, अपने और अपने दोस्तों का वक़्त बर्बाद करते हैं। इनमें अक्सरियत उनकी होती है जिन्हें न नमाजों की फ़िक्र होती है न कुरान पाक पढ़ना आता है। जिनको कुरान पाक पढ़ना आता है वो भी महीनों बल्कि सालों कुरान पाक की ज़ियारत नहीं करते, बल्कि अपने नफ्स को यूं झूठा दिलासा देते हैं कि माह रमज़ान में नमाजों की कसरत करेंगे, माह रमज़ान में रात को नफल पढ़ेंगे, खूब तिलावत करेंगे। लेकिन हम जानते हैं, हर बंदे को पता है, हम सिर्फ धोखे में हैं। हमारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा कीमती है। आज अस्पतालों में जाके देख लें, ऐसे लोग जो कहते थे कि हम बुढ़ापे में इबादत करेंगे, उनको इतना मौका नहीं मिलता। जवानी में ही ऐसे ऐसे हादसात आ जाते हैं, उनकी एक लम्हे में ज़िंदगियां ख़त्म हो जाती हैं। कब्रिस्तानों में जाके देख लें, इंसान का एक लम्हे का पता नहीं है। हम बहुत तेज़ी के साथ मौत के करीब होते जा रहे हैं, फिर भी हम सुस्ती का मुजाहरा करते हैं और अपने नफ्स को झूठियां तसल्लियां देते हैं। तो आपने अक्लमंदी का सबूत देना है। ये हमारा आज का पैगाम है कि ये दुनिया धोखा है। आपने अपने कीमती लम्हात की नाकदरी करने के बजाय तकवा व परहेजगारी को अपनाना है। शब व रोज़ की फजूलियात और दुनियावी ऐशो इशरत में खुद को बर्बाद मत करें। नमाजों की पाबंदी करें, रोज़ाना कुछ न कुछ तलावत कुरान पाक की आदत डालें। अल्लाह करीम ने जिन कामों का हुक्म दिया है उनकी अदायगी में सुस्ती ना करें, नेकियों में मशगूल हो जाएं, और अल्लाह पाक ने जिन चीज़ों से मना किया है उनसे मना हो जाएं। आज देख लें, हमारे माशरे में सूद आम है। लोग जलीलो ख्वार हो रहे हैं। जिन्होंने सूद पर कर्जा लिया हुआ है वो जलीलो ख्वार हो रहे हैं, उनकी इज्जत कम हो गई है, हर लम्हा वो मर रहे हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, नेक काम करें, 5 वक़्त की नमाज की आज से ही आदत डालें। मोहतरम नाज़रीन कराम, रब्बे करीम की बारगाह में हस्बो नसब, मालो दौलत, इज़्ज़त व शोहरत वाला खुशकिस्मत नहीं है, बल्कि खुशकिस्मत वो है जो चाहे किसी भी कबीले से हो, कौम से हो, गोरी रंगत रखता हो, काली रंगत रखता हो, दौलत